ओम शांति मनरमा भुणी ओम शांति भुणी ओम शांति भौणी आज्ञा क्लास शुक्रिया। आरंभ करते भुणी आज्ञा भौणी जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी। अच्छा, काली आमे किछि अभ्यास करबाको नेइथिले, कोन नेइथिले कहिबा जी। आज्ञा सुख स्वरूप आज्ञा बहुत बहुत शुक्रिया। तो काली आमे अभ्यास पाई नेइथिले मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ जी। अच्छा, काली आमे कौन निहाती भावरे सीडी ऊपर तो डिस्कशन आमे करूछे वर्तमान हमर टॉपिक। तो काली आमे कोन जानिले जे पूरा 5000 वर्ष रे आत्मा केते थर जन्म नउची कहिबा 84 जी। थर। ओम आज्ञा ओम शांति बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाकी भाई भौणी माने भी कहंतु जी। आमे कोन जानिले जे पूरा 5000 वर्ष रे मैक्सिमम आत्मा जन्म केते थर नउची जी। 84 आज्ञा 84 थर नउची 84 बार। अच्छा आउ कोन जानिले हम पूर्व पुरुष मांकड़ थिले ना देवी देवता कोन जानिले देवी देवता थे। जी। आ से देवी देवता को माने आमे माने ना आउ को माने स्पेशल के अछंती आमे माने जी निहाती भावरे। तो सेतिके निश्चय भी हमर कोन हबार अछि सेतिकी निज ऊपर भी कॉन्फिडेंट रहिबार अछि कॉन्फिडेंस रहिबार अछि जे आमे ही से देवी देवता थिले काहेकि ना हमको भी देवी क्वालिटीज भल लागे निहाती भावरे। हमको कଳି झगड़ा भल लागे ना शांति भल लागे निहाती भावरे पीस ही भल लागे। तेणु करी आमे ही से देवी देवता थिले जो माने कि वर्तमान कोन साधारण मनुष्य बनि जाइछे। तो काली आमे कोन जानिबा को चाहिथिले जे आज आमे जानिबा जे आमे तो देवी देवता थिले किंतु वर्तमान आमे साधारण मनुष्य बनि गले केमिति सेटा निहाती जानिबा। तो ता पूर्वरु आमे आउ कोन जानिथिले जे सत्य और त्रेतया रे कर्म कोन कर्म अकर्म हुए ना विकर्म हुए कोन कोन जानिथिले आमे कर्म हो जाए। जी जी आउ थरे रिपीट करिवे पुणी अकर्म हो जाए। आज्ञा बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाकी भाई भौणी माने कहिबे जे आमे कोन सत्य और त्रेतया रे कोन ना आत्मिक स्मृति रहे निहाती भावरे। तो कर्म जेहेतु देवी देवता कर्म कोन ही जाए अकर्म हुए ना विकर्म हुए जी। अकर्म हो आज्ञा जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो कर्मटा हमर अकर्म हो जाए सत्य और त्रेतया रे तापरे द्वापर को आसी जाऊ आमे द्वापर रे केते कला आसी जाए द्वापर रे केते कला ही जाए 8 कला हो जाए। जी। अच्छा 8 कला हो जाए तापरे कोन हुए आत्मिक स्मृति रो कोन ही जाए जो आत्मिक स्मृति हमर थाई जे आमे आत्मा बोली कोठी सत्य और त्रेतया रे द्वापर रे सेटा कोन हुए स्मृति थाए ना विस्मृति ही जाए विस्मृति हो जाए। जी आमे सेटा भूली जाओ। तो आत्मिक स्मृति को भूली जाओ किंतु तापरे पुणी कोन आसी जाए हम भितरे को भली भावना आसी जाए आत्मा देह भान रे जी देह भान रे आसी जाए। अच्छा ओम शांति सुचित्रा भौणी आपण नुआ भौणी ना पुराना भौणी शांति भौणी मु आगुरु क्लास करूଥିଲି मझिरे बंद कर देथिले एबे नुआ अच्छा अच्छा ठीक अछि बहुत बहुत शुक्रिया आज्ञा जी। तो तेणु करी कोन ना जेमती कि आमे जानिले कोन ना द्वापर रु आत्मा बोली आमे भूली जाओ निजको तो देह भान आसी जाए विस्मृति घटी जाए तो विस्मृति घटी जाए सेति पई कर्म कोन ही जाए कर्मटा हमर अकर्म हुए ना विकर्म हुए द्वापर रु विकर्म हो जाए। जी द्वापर विकर्म हो जाए कर्म
जी तो द्वापर रे हमर कोन हे जे कर्मटा विकर्म हे जाए तो विकर्म हवा आरंभ हुए केते जन्म हुए ना द्वापर रे 21 जन्म तापर तो पूरा भ्रष्टाचारता आसी जाए द्वापर परे कली कली रे 42 जन्म तो आत्मा रे केते जन्मर कलंक लागुची केते जन्मर कलंक लागुची 63 जन्मर जी जी तो आत्मा रे केते जन्मर कलंक लागुची बाकी भाई भौणी माने कहिबे जी तो आत्मा रे विकर्म केते जन्मर विकर्म आसी जाउची केते जन्मर कर्म बंधन आसी जाउची केते जन्मर 63 जन्म जी 63 भौणी 63 जन्मर आज्ञा बहुत बहुत शुक्रिया आपण माननको तो 63 जन्मर कर्म बंधन रे आमे आसी जाउचे तो जेतेबेले 63 जन्मर कर्म बंधन रे आमे आसी जाउचे तो कोन पूरा अधर्मता आसी जाउची कली जुगरे जेतेबेले कोन अधर्मतार चरम सीमा को आसी जाउचे तो सेतेबेले कोन होउची परिवर्तन आवश्यक देखंतु सत्य और त्रेतया 2500 वर्ष निहाती 1250 तो 2500 वर्ष आमे कोन संपूर्ण सुख भोगिले अवश्य दुई कला कमी गला तृतीय किंतु देवी देवता ही थिले डबल ताजधारी थिले तो अधिक वर्ष बंचुथिले कांचन काया निरोगी शरीर थिला आउ आत्मिक स्मृति थिला आत्मा भाविकी कर्म करुथिले पूज्य थिले तो 2500 वर्ष आमे सुख शांति रे जीवन यापन कले किंतु दुख केते बेले आसिला दुखर आरंभ हैला केबेठु ना द्वापर जस्ट आरंभ हैला माने आमे संपूर्ण दुखी ही नथिले आत्मा रे आठ कला थिला जस्ट भक्ति मार्ग रे आरंभ हेथिला माने देह भाने नुआ नुआ आस्थिले तेणु नुआ नुआ मागिबा को आरंभ कले तो सेतेबेले कोन भक्ति रे निष्ठापरता थिला भक्ति रे सत प्रधानता थिला आमे माने निहाती भाबरे जानिचे आमे जदि 10 20 वर्ष पूर्व को जिबा तो जो माने सब देवी देवता को पूजा करूचंती लौकिक ब्राह्मण से माने भी कोन आमिष पियाज रसुन ए सब किछि टच करंतीनी बहुत निष्ठारे देवी देवता को पूजा करंती एबे का कथा अलग हेलानी किंतु आगरु आमे जो माने सब सीनियर सिटीजन्स माने बहुत भलो भाबरे जानिथिबे जे कोन आगरु जो लौकिक ब्राह्मण सब से माने आमिष पियाज रसुन ए सब किछि जिंस टच भी करंती काहे कि ना से माने देवी देवता को पूजा करंती तांगर मूर्ति को पूजा करंती तो भाबंतु केते निष्ठा परता थिला भक्ति मार्ग रे तो तेनु करी कोन ना जाहले भी आठ कला थिला आत्मा एते कोन जस्ट विकार आरंभ हैला किंतु विकार एते मात्रा रे बढ़ी नथिला तो जस्ट विकार आरंभ हैला तो आठ कला किछि थिला भक्ति रे सत प्रधानता थिला किंतु चरम सीमा को केते बेला आसिला ना कली रे तो कली रे जेते बेले चरम सीमा को आसी गला धीरे 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 कोन हैला एकदम अति जिंस जो कहंते से जिंस ही गला तो सेते बेले कोन हैला पुनश्च धर्मर स्थापना पाई आमे कोन को गीता रे वर्णित हेछि जेबे भी कोन हुए धर्मर ग्लानि हुए परमात्मा को अवतरण करबा को पड़े कोन करिया पे पुनश्च धर्मर स्थापना पाई किंतु केबे आमे सुनी देछि जुगे जुगे किंतु दैट कांसेप्ट इज रॉन्ग जुगे जुगे कोन आवश्यक दुख सिना पड़िले आसीबे दुख जदि न पड़िबो काहे के आसीबे आ जदि परमात्मा सबु जुगरे अवतरण करू थानते ताले जुग खराब काहे की थांता जदि सत्य सत्य आठटा जन्म परे परमात्मा अवतरण करी थानते ताले पुणी आमे कोन संपूर्ण हेकी थानते से दुई कला भी कवर हे जाई थानते तापरे कोन दुख ही नथिला भगवान अवतरण कोन पई करिवे परमात्मा पृथ्वी को आसीबे कोन पई आ जदि भी आसीबे ताले तमे कोन हमर कला कमिबो ही नाही संपूर्ण हेकी रहिबा सब बळे तृतीया तृतीय रे तमे 14 कला थिले तृतीय पर भी जदि अवतरण करथान आमे पुणी फुलफिल हे जाई थान संपूर्ण कला रे आसी जाई थानते पुणी द्वापर काहे के आस्तांता तो तेनु करी जुगे जुगे कहला माने जदि आमे जुगे जुगे कहि दोचे परमात्मा अवतरण करछन ताले जुगर परिवर्तन ही होबन
ଯଦି ସବୁ ଯୁଗରେ ପରମାତ୍ମା ଆସୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ହବନି। କାହିଁକି ନା ପରମାତ୍ମା ଆସିଲା ମାନେ କଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଆଗ ସେ ଆମକୁ ଠିକ କରିବେ। ସେ ଯେହେତୁ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନେଇବେ। ତ ଟିକେ କଣ ଯଦି 19-20 ହେଇଥିବ ସେ ଆମକୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନେଇଦେବେ। ପୁଣି ଯୁଗର ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଆସିଯିବ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିଟି ଆସିଯିବ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ହିଁ ରହିବ। ସେ ତ୍ରେତୟାକୁ ଆସିବ କାହିଁକି କି ଦ୍ୱାପରକୁ ଯିବ କାହିଁକି? ତେଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ସେ ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ହବନି ଯଦି ପରମାତ୍ମା ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୁଗ ସେଇଠି ଷ୍ଟପ୍ ହେଇକି ରହିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ। ତ ତେଣୁ କରି ପରମାତ୍ମା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଚାଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅତି ହେଇଯାଏ ଅଧର୍ମତା ଚରମ ସୀମାକୁ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ଅବତରଣ କରନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଟା ହଉଛି କୋଉ ଯୁଗ ନା ଯେବେ ପରମାତ୍ମା ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି କଳିର ଏଣ୍ଡ ଆଉ ସତ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ମଝିଆ ମଝି ସମୟ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଉ ସଙ୍ଗମ ଟା ଫିକ୍ସଡ 100 ବର୍ଷ। ଆଉ କେତେବେଳେ ହଉଛି? ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି 1936 ରୁ। ତ 1936 ରୁ ଅନୱାର୍ଡ 100 ବର୍ଷ, ସେଟା ହଉଛି ସଙ୍ଗମ। ଆଉ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଯୁଗ 100 ବର୍ଷର ଅତି ଛୋଟିଆ ଯୁଗଟେ, ତ ଆକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ସଙ୍ଗମ ବୋଲି କହୁଛେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ କହୁଛେ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ କହୁଛେ, ଗୀତାର ଯୁଗ କହୁଛେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୁଗରେ, ଏଇ ସଙ୍ଗମରେ କଣ ହଉଛି? କାହାର ମିଳନ ଘଟୁଛି? ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନ ଘଟୁଛି। ତ ସଙ୍ଗମ ମାନେ କଣ? ମିଳନ। ତ ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନ ଘଟୁଛି କେତେ ଜନ୍ମ ପରେ? ସତ୍ୟର 8, ତ୍ରେତୟାର 12, ଦ୍ୱାପରର 21, କଳିର 42, ମାନେ 83 ଜନ୍ମ ପରେ 84 ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛେ। ଆମ ପିତାଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ଭେଟୁଛେ? 84 ଜନ୍ମରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ପୁରା ପତିତ ହେଇଯାଉଛେ, ପୁରା ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯାଉଛେ। କାରଣ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟାରେ କଣ ଥିଲା? ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ। ଦ୍ୱାପରରେ ରଜ ପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲା, କଳିରେ ଏକଦମ ପତିତ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ପିତାଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୋଉ ପତିତ ହେଇଯାଇଛେ, ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛେ, ଆମକୁ ପୁଣି ସେ ପାବନ ମାନେ ପବିତ୍ର ବନେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଏ। ତ ତେଣୁ କରି ସଙ୍ଗମରେ କଣ ହଉଛି? ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନ ଘଟୁଛି। ଆଉ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ପିତା ଆସିକି କଣ ଶିଖଉଛନ୍ତି? ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଧାରଣା ସେବା। ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ କଣ ଶିଖୁଛେ? ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ଜ୍ଞାନ ନଉଛେ, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କେମିତି ୟାଦ କରିବା ତାର ବି ନଲେଜ ନଉଛେ। ତ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ନଉଛେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛେ। ତ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯୋଗ, ଯୋଗ ମିନ୍ସ ଯୋଡିବା। କାହା ସହିତ ଯୋଡିବା? ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡିବା। ତ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯୋଗ, ଏଇ ଦିଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କଣ ବନୁଛେ? ଆମ ଆତ୍ମାରେ ଥିବା କେତେ ଜନ୍ମର କଳଙ୍କ? 63 ଜନ୍ମର କଳଙ୍କ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହଉଛି। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଣିବା ଆଉ ତାକୁ ଧାରଣାରେ ଆଣିବା, ତାକୁ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବା, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା। ତ ଯୋଗ କଲେ ହିଁ, ମେଡିଟେସନ କଲେ ହିଁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ହିଁ ଆତ୍ମାର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହଉଛି। ତ ତେଣୁ କରି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଆଧାରରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଆତ୍ମା ପୁନଶ୍ଚ କଣ ହଉଛି? ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ବନୁଛି। ଆତ୍ମାର କୌଣସି ଜେଣ୍ଡର ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ପୁରୁଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ କଣ ବନୁଛି? ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଆଧାରରେ ଉତ୍ତମ ବନୁଛି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନୁଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନୁଛି ବୋଲି ତ କଣ ପୁନଶ୍ଚ କଣ ବନିବ? ଏଇଠି ଆମେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ପାଉଛେ। ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? ପରମାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞ। କାହିଁକି ନା ସେ 3 କାଳକୁ ଜାଣନ୍ତି, ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ମାନେ ଆମ ପାଷ୍ଟ କଣ ଥିଲା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର କଣ। ପାଷ୍ଟରେ କଣ ଥିଲା? ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ବନି ଯାଇଛି? ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଣ ବନିବା? ପୁଣି ଯାଇକି ସେଇ ଦେବୀ ଦେବତା ହିଁ ବନିବା। ତ ଆମେ ପାଷ୍ଟରେ କଣ ଥିଲେ? ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ବନି ଯାଇଛେ। ତାପରେ ଆମେ କଣ? ପୁନଶ୍ଚ କଣ ହଉଛି?
संगम रे परमात्मा अवतरण करी ज्ञान जोग देई हमକୁ कौन करूछंती पुणी उत्तम पुरुष भावरे गढ़ुछंती आत्मा ज्ञान जोग द्वारा उत्तम पुरुष बनुची जहा द्वारा कि कौन पुणी जाइकी देवी देवता बनिबो तो तेणु करी आमे आदि मध्य अंतर ज्ञान पाइले किए दउछंती परमात्मा दउछंती तो तेणु करी संगम को कौन पुरुषोत्तम युग बोली भी कहा जाए आउ कौन कहा जाए गुप्त युग भी कहा जाए कहीं ना परमात्मा आसी गुप्त रे कौन करूछंती आसी की जीवा ऊपर हेलेनी किंतु तावली कौन ज्ञान दउनांती समस्त को ज्ञान दउछंती किंतु टच काहाको हबो जे 33 कोटी देवी देवता रे थिबे आमे देखुचे वर्तमान 800 कोटी रु कौन 700 कोटी 800 कोटी रे पॉपुलेशन ए दुनिया रे किंतु सत्ययुगी आत्मा केते 9,16,108 आउ तृतीय लास्ट रे केते हे जिवे 33 कोटी देवी देवता तमे जानि छि 33 कोटी देवी देवता तो जो माने देवी देवता बनी चंती से माने ये ज्ञान को सहज रे ग्रहण करिवे तांको बुद्धि स्वीकार करिवो निहाती भाव रे तो तेणु करी कौन आमे जानु छे ना संगम कहूचे पुरुषोत्तम युग कहूचे गुप्त युग कहूचे आ कौन गीतार युग भी कहूचे कहीं कहूचे सेटा आगु को जानिबा जी तो तेणु करी कौन ना ए संगम रे पिता अवतरण करी हमको कौन कहउचंदी हमर जो 63 जन्मर विकर्म रही ताको विनाश करोचंदी योग माध्यम रे ज्ञान योग माध्यम रे पुनश्च आत्मा को हीरातुल्य बनाउचंदी हीरातुल्य चमकदार बनाउचंदी जहा फल रे कि हमें पुनश्च जाई कि कौन बनिबा पुणी जाई कि देवी देवता बनिबा जी आ गोटे कथा कौन ना जेतेबेले हमें कौन जानिले जे हमें तो देवी देवता थिले संपूर्ण थिले किंतु आमे कौन है आमे पुणी साधारण मनुष्य केमती बनिगले जेमती गोटे एग्जांपल आमे नबा जे मोबाइल आमे यूज करूछे मोबाइल रे कौन होउची यूज कला पर कौन होउची चार्ज आमे स्टार्टिंग रु फुल चार्ज कर देछे 100% तापर आमे ताको यूज करबा जेतेबेले आमे ताको यूज करबा ता चार्ज घटिबो निहाती कमिबो जदि आमे ताको कांस्टेंट यूज करबा किंतु चार्ज करबानी ताले लास्ट रु कोन हो 0% चार्ज हे मोबाइल स्विच ऑफ हे जिवो किंतु जदि मझिरे मझिरे आमे ताको चार्ज कर दउथिबा ताहले चार्ज टी रहिबो आमे ताको यूज सब बेले करि परिबा किंतु जदि चार्ज टोटल न करिबा कांस्टेंट गोटे थर करली पूरा यूज करी कि पूरा 0% कर दवा ताहले मोबाइल स्विच ऑफ हे जिवो तो से भळे आत्मार चार्जिंग पॉइंट होउची कोन ना ओनली संगम जोथिरे कि कोन हुए जेबे परमात्मा अवतरण करंती सेबे ही आत्मा को कोन मिले एनर्जी सोर्स को सहित से देखा हुए आउ एनर्जी रीगेन करी थाए तो आत्मा रूप को बैटरी को चार्ज करिवार समय होची ओनली संगम से गोटिए थर चार्ज हबो पूरा कोन 83 जन्म काम करिवो तो केबे केबे से चार्ज हबो ना ओनली संगम जेबे परमात्मा अवतरण करूचंती तो सेई मोमेंट रे ए जेतेबेले परमात्मा अवतरण करूचंती ए मोमेंट रे ओनली द पीरियड ओनली द टाइम जो टाइम रे आत्मा कोन करि थाए परमात्मा को ठारू शक्ति आनी शक्तिशाली बने आत्मा रूप को बैटरी को चार्ज करे तो ये जो गोटी वंस हमर बैटरी संगम रे चार्ज हो आत्मा रूप को बैटरी चार्ज हो से केते जन्म काम करूची 83 जन्म तो तेणु करी कोन होउची गोटी थर चार्ज होउची तापरे कोन होउची बॉडी यूज रे आत्मा यूज रे आछी 7 रे 8 जन्म नेला आउ तो चार्जिंग पॉइंट नहीं तो निहाती तार एनर्जी कमिबो ना नहीं पुणी तृतीय रे आसिला 12टा शरीर चेंज करबो तार एनर्जी जीवो ना नहीं पुणी द्वापर को आसिला 21टा शरीर नबो एनर्जी सरीबो ना नहीं कली रे तो एकदम एनर्जी लेस पूरा आ कोन निहाती भाबरे आ तो तेणु करी कोन होउची ना जेहेतु ताको गोटी जन्म मिलुची कोन करिया पाए आत्मा रूप को बैटरी को गोटी थर चांस मिलुची चार्ज हवा पाए से होची संगम तो से गोटी जन्म रे से चार्ज हे कि पूरा 83 जन्म कैरी करिया को पडुची ताको तो तेणु करी हमको कोन करिवार अछि जेते हमें परमात्मा को याद करिवा आउ ए गोटी जन्म हमें जेते पुरुषार्थ करि परिवा को भले पुरुषार्थ ज्ञान योगर पुरुषार्थ तो तेणु करी कोन ना जेते हमें पुरुषार्थ करिवा वर्तमान आम पई कि
83 ଜନ୍ମ ଆମେ ତାକୁ ସେଇଭଳି ମେଣ୍ଟେନ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଂଗମରେ ଯୋଉ କଣ ବନୁଛେ, ସଂଗମରେ ଆମେ କଣ ବନୁଛେ, ଆମେ ତ ସତ୍ୟରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଥିଲେ, ତ୍ରେତୟାରେ ବି ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇଗଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ। ଦ୍ୱାପରରେ ଶୂଦ୍ର ହେଇଗଲେ, କଳିରେ ଦ୍ୱାପରରେ କଣ ବୈଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କଳିରେ ଶୂଦ୍ର ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସଂଗମରେ ଆମେ କଣ ହଉଛେ, ସଂଗମରେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନୁଛେ। କଣ ବନୁଛେ? ଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନୁଛେ, ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ନିଜ ସନ୍ତାନ ରୂପେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନିଲେ ହିଁ ଆମେ କଣ ବନିବା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିରିୟଡ ଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ପିରିୟଡ, ଅଭ୍ୟାସର ପିରିୟଡ। ତ ତେଣୁକରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନିକି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତାପରେ ଯାଇକି ଆମର ପ୍ରାପ୍ତି କଣ ରହିଛି ନା 21 ଜନ୍ମର ସୁଖ। କେତେ ଜନ୍ମର ସୁଖ ନା 21 ଜନ୍ମର ସୁଖ। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନିକି ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ସଂଗମରେ ଗୋଟିଏ ଲାଷ୍ଟ ବା ଜନ୍ମ 84 ଜନ୍ମ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ କଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଛେ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଆଧାରରେ ଆମେ କଣ ଆତ୍ମାକୁ ପାବନ ବନଉଛେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକର୍ମ ଆମର ବିନାଶ ହେଇଯିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ସୋଲ ହେଇଯିବା, ଆମର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ, ମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ 63 ଜନ୍ମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେଇଯିବ, ତା ସହିତ ଆମ ଆତ୍ମା ଏକଦମ ଏନର୍ଜାଇଜ ହେଇଯିବ। ତ ତାପରେ ଆମର ପ୍ରାପ୍ତି କଣ ହବ, ତାପରେ ଆମେ ଫରିସ୍ତା ବନିଯିବା, ତାପରେ କଣ ଦେବୀ ଦେବତା ବନିବା। ତ କେତେ ଜନ୍ମର ପ୍ରାପ୍ତି, 21 ଜନ୍ମ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଣ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନୁଛେ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର, ତ ତାର ପ୍ରାପ୍ତି ହଉଛି କଣ, ଖାଲି ନୁହେଁ 21 ଜନ୍ମର ପ୍ରାପ୍ତି। କେତେ ଜନ୍ମ ଆମେ ଜାଣିଲେ, 21 ଜନ୍ମ। କୋଉ ଭଳି ପ୍ରାପ୍ତି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା। କଣ ଜାଣିବା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗମରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ପିତା ଆମକୁ ଆସିକି କଣ, ସେ ତ ନିଜେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ଆଦି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାହାକୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବନଉଛନ୍ତି ଆସିକି ନା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବନଉଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ଆମକୁ ବି 3 କାଳର ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଯେ ଆମେ କଣ ପାଷ୍ଟରେ କଣ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଯାଇଛେ, ପୁଣି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ପୁଣି ଯାଇକି କଣ ବନିବା, ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ। ତ ଆମେ ଥିଲେ କଣ ଦେବୀ ଦେବତା, ଏବେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ବନି ଯାଇଛେ, ପୁଣି ଆଗକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଦେବୀ ଦେବତା ବନିବା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମେ ସତ୍ୟ ଆଉ ତ୍ରେତୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, ସତ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, ନିହାତି ଆମର କଣ ସଂଗମ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବା, ଆଗ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହବ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ବନିବା। ତ ପିତା ଆମକୁ କଣ ପବିତ୍ର ବନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ, କୋଉଠିକି ଯିବେ, ଆଗ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା। ଯେମିତି କି ନାଟକ ସରିଲେ କଣ ହୁଏ, ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି, ନାଟକ ସରିଲା ମାନେ ଫ୍ରେଶ ହେବେ ନା, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ, ତାପରେ ଆଉ ଯୁଆଡେ ଯିବେ। ତ ସେଇ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ନାଟକ ପୂର୍ବରୁ କେହି ମଞ୍ଚ ଛାଡନ୍ତିନି, ନାଟକ ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ମଞ୍ଚ ଛାଡନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ତ ଆମର ବି ଯେତେବେଳେ ସଂଗମ ଏଣ୍ଡ ହବ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନିଯିବା, ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନିବା, ତ ପରିସ୍ଥା ହେଇଯିବା, ତାପରେ ପରିସ୍ଥା ହେଇକି କଣ ଉଡିଯିବା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ କୁଆଡେ ଯିବା, ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା, ପରମଧାମ ଯିବା। ତ ପରମଧାମ ଯାଇକି ତାପରେ କୋଉଠିକି ଯିବା, ସତ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା। ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିବ, ସେ ସେଇଭଳି ଫଟାଫଟ ଓହ୍ଲେଇବ କୋଉଠିକି, ସତ୍ୟକୁ। ଯିଏ ଯେତେ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିବ, ସିଏ ଆଗ ଆସିଯିବ। ତ ତେଣୁ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟରେ ଆସି ଯାଉଛେ, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟାରେ ଆସୁଛେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ମୃତି କଣ ରହୁଛି, ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କଣ, ଆଉ ସବୁ ଭୁଲିଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗମରେ ଆମର ଯାହା ବି ନଲେଜ ଅଛି, ଆମେ ଆତ୍ମା, ଆମର ପିତା ପରମାତ୍ମା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ବନି ଯାଇଛେ, ପୁଣି ଯାଇ କଣ ବନିବା, କେମିତି ସିଡି ଖସୁଛେ, ପୁଣି ସିଡି ଉପରକୁ ବି ଉଠିବା। ଏଇ ସଂଗମର ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିକି କଣ ହଉଛି, ଉଡତି କଳାରେ ଆସି ଯାଉଛେ, ଚଢତି କଳାରେ ଆସି ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରତି କଲା ପାଇଁ କି ଆମକୁ କେତେ ଜନ୍ମ ଲାଗୁଛି, 83 ଜନ୍ମ ଲାଗି ଯାଉଛି।
83 କି 84 जन्म एमती लगी जाउची हमकू एकदम जीरो कला हवा पाई की। तो 83 जन्म परे हम एकदम कोन जीरो कला ही जाउचे ना उत्तरती कला रे आसुचे माने कला कमी कमी जाउची किंतु संगम रो गोटी जन्म रे आमे कोन पुरुषार्थ द्वारा कोन चढ़ती कला रे पळे आसुचे संपूर्ण बनी जाउची। तो एते सब ज्ञान हमकू कोठी मिलुची ई संगम रे मिलुची किंतु जेतेबेले आमे सत्य को जिबा ए सबु जिनस आमे भूली जिबा केवल स्मृति रे रहिबा आमे आत्मा कोन देवी देवता हिसाब रे जीवन यापन करिबा सुखर शांतिर जीवन यापन करिबा सुनार महल रहिबा पुष्पक विमान रे उड़ीबा किंतु एई जो आदि मध्य अंतर ज्ञान एईटा भूली जिबा काहेकि भूलिबा तार भी रीजन अछि जे आमे कोन जानुचे जे आमे आत्मा संपूर्ण कला रे आसीबा हीरो पाटधारी हबा देवी देवता बनिबा पूज्य बनिबा हीरो पाटधारी बनिबा तापरे धीरे धीरे कला कमिबो हीरो रु जीरो भी हबा। तो आत्मा कोन करूची सुखर भी कोन एक्सपीरियंस नउची अनुभव नउची आ कोन दुखर भी एक्सपीरियंस नउची भलर भी एक्सपीरियंस नउची मंदर भी एक्सपीरियंस नउची। तो सब प्रकार रो अनुभव ताकू एठु ही मिलिबो कोठु मिलिबो ए सृष्टि रु मिलिबो। तो फास्ट जेमति सत्य रु हमें सुख शांति रो अनुभव नउचे तापरे पुनी आत्मा दुखी भी ही जाउची जेतेबेले हमें दुखी ही जाउचे सेतेबेले सुखर वैल्यू कोन हमें निहाती जानि परथिबा। तो तेणु करी कोन ना जहा भी नॉलेज वर्तमान संगम रे हमें पाउचे सबु तीनी कालर नॉलेज वर्तमान हमें पाउचे किंतु सत्य रे हमें सबु किछि भूली जिबा केवल आत्मा भावी देवी देवता हिसाब रे कर्म करिबा सुख शांति रे जीवन यापन करिबा तापर तो धीरे धीरे सीढ़ी खसिबा जहा अवस्था हबा पुणी पूर्व उठिबा तो एमती साइकिल चलीची। किंतु आमे आगु को जाई कि तळको खसिबा सीढ़ी खसिबा भ्रष्टाचार आसीबा दुख कष्ट भोगिबा कलाहीन हेई जिबा ए सब जिंस आमे भूली जिबा काहेंगे भूलिबा ना जेमती जणे कोन गोटे रोगी ताकू गोटे रोग हेइची कि सपोज जणे गोटे व्यक्ति सडन तार टेस्ट हबो ताकू गोटे रोग बाहरिबो डिटेक्ट बॉडी रे डिटेक्ट हबो गोटे रोग हेइची ताकू तापरे से पुणी सडन जानिबो जे आउ 2 मास परे से मरि जिवो जेतेबेले से जानिबो से 2 मास भी से शांति रे बंची परिबो से दुख रे एक रे जदी 2 मास सर्वाइव करूची दुख रे सर्वाइव करिवो से समय रो मजा नै परिबोनी आउ गोटे जिंस भी हे पारे भाभी भाभी तार हार्ट अटैक भी हे पारे स्ट्रोक भी हे पारे से ता आगुरु भी शरीर छाड़ दे पारे तेणु ता पाखरे जेतिकी समय अछि जे तार आनंद नै परिबो नाही। तो सेमती भावंतु जदि आमे सत्य रे हमकु सेई स्मृति आसी जिवो जे आमे आगु को जाई कि तळकु खसिबा आमे भी भ्रष्टाचार रे आसी जिबा हीरो रु जीरो हेई जिबा विकारग्रस्त हेई जिबा ताहले जो वर्तमान आमे पुरुषार्थ करूचे ज्ञान जोगर पुरुषार्थ करूचे तार जो प्राप्ति रही जे आमे जे सुख शांति रे जीवन यापन करिबा विदाउट एनी लेबर किछि भी परिश्रम नै किछि भी केही हमर शत्रु नाहंदी कि केही किछि परिश्रम नै अत्यंत सुख जागो कंदे वैकुंठर सुख स्वर्गर सुख तो ताकू आमे भोग करि परिबा कि आम प्राप्तिर आनंद नै परिबा कि आमे तो जदि स्मृति रे आसी गला कि मन पड़ी गला हमकु कोन लइयो आम तो आगु को जाई कि अवस्था या हबो सुख कोन आमे भोगियो आसी नै परिबो सुखर आनंद नै परिबो नै परिबो तेणु करी हमर से सब जिंस विस्मृति हे जाए तापर धीरे धीरे कोन हुए जेहेतु कोन हुए आत्मा को गोटे थरो चांस मिले चार्ज हवा पई कि आ सेई जेतिकी पावर से गेन करिथिबो से पावर पूरा तार 83 जन्म चले पुणी 84 जन्म रे हमर भेट हुई का सहित आम पितांग सहित तेणु आत्मा को कोन कलाहीन हवा पई कि 83 जन्म लागुची पूरा 83 जन्म रे से कोन पूरा जीरो कला हे जाउची आउ किंतु पुणी हीरो कला हवा पई कि पुणी संपूर्ण कला हवा पई कि ताको केते जन्म लागुची ताको कहंतु केते जन्म लागुची जी कहबे तो आत्मा कोन संपूर्ण कला कोठी थिला सत्य रे थिला तापरे धीरे धीरे तार कला कमिला तो पूरा कोन होची कली रे 42 जन्म नउची
तो पूरा 83 जन्म कंप्लीट कला बेलକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିରୋ କଳା ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ତାକୁ ହୀର କଳା ହବା ପାଇଁ କି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନିବା ପାଇଁ କି କେତେ ଜନ୍ମ ଲାଗୁଛି? 63 ଜନ୍ମ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଏ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଜି କୁହନ୍ତୁ। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ସତ୍ୟର 8 ଜନ୍ମ ନଉଛି, ତୃତୀୟର 12 ଜନ୍ମ ନଉଛି, ଦ୍ୱାପରର 21 ଜନ୍ମ ନଉଛି, କଳିର 42 ଜନ୍ମ ନଉଛି। ତ ଟୋଟାଲ କେତେ ଜନ୍ମ ହେଲା? 84 ଜନ୍ମ। 83 ଜନ୍ମ। ଜି ଟୋଟାଲ 84 ଜନ୍ମ ନଉଛି, କିନ୍ତୁ 84 ଜନ୍ମରେ କଣ ହଉଛି ତାକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ମୌକା ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କେତେ ଜନ୍ମ ଦେଇକି ଆସିଛି? 83 ଜନ୍ମ। ତ 83 ଜନ୍ମରେ ଟୋଟାଲ କଣ ହଉଛି ଏକଦମ ଜିରୋ କଳା ହେଇଯାଉଛି। ସେ କଳା ସିରି ଖସି ଖସି ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ 83 ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ସେ ଏକଦମ ଜିରୋ ହେଇଯାଉଛି। ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ପୁଣି ପୁନଶ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନିବା ପାଇଁ କି ସେ 84 ଜନ୍ମରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି। ଯେବେ ପରମାତ୍ମା ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା ପାଇଁ କେତେ ଜନ୍ମ ଲାଗୁଛି? କେତେ ଜନ୍ମ ଏଇ ଲାଗୁଛି ସଙ୍ଗମ କୁହନ୍ତୁ? ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଏଇ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗମ ଟାଇମ ରେ ହିଁ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଏଇ ଜନ୍ମଟା। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଶୁକ୍ରିୟା। ଜି ଏଇ ସଙ୍ଗମ ହିଁ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ସମୟ ବା ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ବା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ବା ଜନ୍ମ ବା 84 ବା ଜନ୍ମ, ଯୋଉଠି କି ଆତ୍ମାକୁ ଓନ୍ଲି ଦ ଟାଇମ ମିଳୁଛି କଣ କରିବା ପାଇଁ କି ଜିରୋରୁ ହିରୋ ହବା ପାଇଁ କି, ଜିରୋ କଳାରୁ 16 କଳା ହବା ପାଇଁ କି। ତ ତେଣୁକରି ଯେତେ ଆମେ କଣ ଏଇ ଯେତିକି ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଗଲା ସେତିକି ସମୟ ଆମେ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବା, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମକୁ କଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ? 21 ଜନ୍ମର ପ୍ରାପ୍ତି। ମାନେ କଣ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କିଛି ବି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପିକନିକ ଯିବା କି ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲକ୍ସରିୟସ୍ ଥିଙ୍ଗ ଆଫୋର୍ଡ କରିବା, ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ହବ ତ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡେ? ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ନିହାତି ଭାବରେ ପଇସା ଇନକମ କରିବାକୁ ପଡେ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ସେଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିପାରୁ ନ କରିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଉ କଣ ନା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଡିମେରିଟ କଣ, ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯାହାବି ଆମେ ଇନକମ କରିଛେ ସ୍ଥୂଳ ଧନ, ସେ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମକୁ ଆମର ଯିବନି। ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀର ଛାଡି ଦଉଛେ କଣ ସେ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମକୁ ଯିବ କି? ଯିବନି। ଆମକୁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହବାକୁ ପଡିବ, ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ପୁଣି ବଡ ହବାକୁ ପଡିବ, ପୁଣି ଇନକମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପୁଣି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହାଟା କରିଛେ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମକୁ ନେଇପାରିବାନି। ସ୍ଥୂଳ ଧନ କିଛି ଯିବ କି? ନାହିଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧନ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଆସିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ୱାରେଣ୍ଟି କଣ ଦଉଛନ୍ତି? ମୁକ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦାତା। କାହାକୁ କହୁଛେ? ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କହୁଛେ। ମୁକ୍ତି କଣ ଦଉଛନ୍ତି? ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କଣ ଦଉଛନ୍ତି? ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସଙ୍ଗମରେ ଆମକୁ ଶତପ୍ରଧାନ ବନଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା, ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କୋଉଠି? ପରମଧାମ। ସେଟା ହଉଛି ମୁକ୍ତି। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସାମାନ୍ୟ 10,000 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ କି ମଣିଷ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଯାହା ଆମକୁ ପାଇବା କଥା ଆମେ ସେତିକି ପାଇ ବି ପାରୁନୁ, କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ କଣ ସ୍ଥୂଳ ପାଠ ପଢୁଛେ, ସ୍ଥୂଳ ପାଠ ପଢିକି ବି ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ବି ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହଉଛି ଫୁଲଫିଲ କରି ହଉନି। ତ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅଲୌକିକ ପାଠ ପଢା ପୁରୁଷାର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପଢଉଛନ୍ତି, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରାପ୍ତି କଣ? ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଦୁନିଆ, ସତ୍ୟ ଆଉ ତ୍ରେତୟା। ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଦୁନିଆ କଣ ପାଇଁ କି? ନା ଯେମିତି କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ ଆମକୁ କୋଉଠି ମିଳିଯିବ? ନା ସତ୍ୟ ଆଉ ତ୍ରେତୟାରେ ବନି ବନାଇ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ। ବନି ବନାଇ ସୁନାର ମହଲ, ବନି ବନାଇ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ, ବନି ବନାଇ ଜିନିଷ, ଯେତେ ବି ଲକ୍ସରିୟସ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଦେବୀ ଦେବତା ଭାବନ୍ତୁ, ଦେବୀ ଦେବତା ହିସାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ତ ଆମକୁ ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକ ସେଟା ବନି ବନାଇ ମିଳିଯିବ।
ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ନା ଖାଇବା ଚିନ୍ତା, ନା ପିନ୍ଧିବା ଚିନ୍ତା, ନା ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା, ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ପାଠ ପଢିବେ ତା ଚିନ୍ତା, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କେତେ ଜନ୍ମ ପାଇଁ? 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ। 21 ଜନ୍ମ କେମିତି? ସତ୍ୟର 8 ଆଉ ତ୍ରେତୟାର 12 20 ପ୍ଲସ୍ ସଂଗମରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଉଛେ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି? ସିଏ ବି ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତି। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲା ପରେ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମର ଆଉ କଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଅପ୍ରାପ୍ତିର? ଯାହା ତ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ବାପା ପୂରଣ କରିଦେବେ, କାମ ଶେଷ। ତ ତେଣୁ କରି ଆଉ କଣଟା ଅଛି ଯେ ଆମେ ସେଠି ତ ଆମେ କଣ ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗମର ମହତ୍ତ୍ୱ କଣ? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର, ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ସେ ଦୁନିଆକୁ ରଚୁଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ବନି ବନାଇ ଜିନିଷ ଖଞ୍ଜି ଦଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରାପ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ତେଣୁ କରି କଣ ନା ଏଇ ସଂଗମର ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଜୀବନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛେ। ଏକରେ ତ ଆତ୍ମା କଣ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ବନୁଛି, ତତ୍ ସହିତ ପ୍ରାପ୍ତି କେତେ ଜନ୍ମର? 21 ଜନ୍ମର। ତ ଭଗବାନ ଖାଲିଟାରେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ଖାଲିଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆମକୁ କଣ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ପାଠ ପଢଉନାହାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଭଟକିବା ନା ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବୀ ଦେବତାର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ବନିବା। ସେଟା ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଚଏସ୍ ଇଜ ଆୱାର। ପସନ୍ଦ ନା ପସନ୍ଦ କରିବା ଡ୍ୟୁଟି ହଉଛି ଆମର, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କଣ? ସେ ନିହାତି ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ସେ ଆମକୁ କଣ କରିବେ? ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ପ୍ରେରଣା ଦେବେ କରିବା ପାଇଁ କି କଣ ଆମକୁ ପୁସ୍ କରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେ ତମେ ଆଗକୁ ବଢ ଆଉ କର। ଆଉ କରିବା ଡ୍ୟୁଟି କାହାର? ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ, ଯିଏ ନ କରିବ ସିଏ ପାଇବ ନାହିଁ ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ତେଣୁ କରି ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ଆମେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କାହିଁକି ସିଡି ଖସିଲେ ନା ଆତ୍ମା ଯେହେତୁ କଣ ତାକୁ କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାଥ ମିଳୁନି, ସେଥିପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛି ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ତାର ଏନର୍ଜି ଡାଉନ ହଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ଜିରୋ କଳା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜିରୋ କଳା ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଦୁନିଆ କେମିତି ହେଇଯାଉଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧର୍ମତାକୁ ଆସିଯାଉଛି। ତ ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ସଂଗମରେ। ତ ସଂଗମରେ ଅବତରଣ କରି କଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ଆତ୍ମାକୁ ପୁଣି ପୁନଶ୍ଚ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ବନଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆତ୍ମାର ପ୍ରାପ୍ତି କେତେ ଜନ୍ମର? 21 ଜନ୍ମର। ମୁକ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଦୁନିଆ। ଜି ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଉ କଣ ନା ସ୍ୱର୍ଗ, ଆମେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲେ କଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଗୋଟେ କିଛି ଉପରେ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିନେ ଶୁଣିନେ ତାର କୌଣସି ଲଜିକ ନାହିଁ କି ତାର ସତ୍ୟତା ଆମକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ କହିଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି କହିଦଉ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଯେ କଣ ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଏଇଠି ନର୍କ। ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଏଇଠି ନର୍କ ମାନେ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଦୁନିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ କଣ ଥିଲା? ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ନୂଆ ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେମିତି ଏଇ ଦୁନିଆ ହିଁ କଣ ଥିଲା? ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ବୈକୁଣ୍ଠ ଥିଲା। ତ ପୁଣି ଏଇ ଦୁନିଆ ହିଁ କଣ ବନିଯାଇଛି? ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ତାର ଦୁନିଆ। ତ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କୋଉଠି ହଉଛି? ଆଉ କୋଉଠି ହଉନି, ଭାରତରେ ହିଁ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ। ଆଉ କଣ ନା ଭାରତକୁ ଦେବଭୂମି ବି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଦେବୀ ଦେବତାର ଦୁନିଆ ଏଇଠି ହିଁ ସ୍ଥାପନା ହେଇଥିଲା। ଯୋଉ ଆମେ କଣ କହୁ, ଯିଏ ବି ଭଲ କର୍ମ କରିବେ ସେ ଯାଇକି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବେ। ତ ସେଇଟା ଆଉ କୌଣସି ଅଲଗା ଜାଗା ନୁହେଁ, ଏଇ ଭାରତ ହିଁ କଣ ଥିଲା? ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି, ଆଲ୍ଲାହ କି ଗାର୍ଡେନ କୁହାଯାଉଛି, ପାରାଡାଇଜ କୁହାଯାଉଛି, ହେଭେନ କୁହାଯାଉଛି, ବୈକୁଣ୍ଠ କୁହାଯାଉଛି, ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଉଠି କି କଣ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲା। ସେ ଦେବୀ ଦେବତା କେହି ନୁହେଁ, ଆମେ ହିଁ ମାନେ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳରେ ହିଁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ସେ ପଦର ପ୍ରାପ୍ତି ନଉଛେ। ତ ତେଣୁକରି କୋଉଠି ସ୍ଥାପନା ହଉଛି? ଭାରତରେ ହିଁ ସ୍ଥାପନା ହଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ କଣ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଆତ୍ମା ମାନେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ କଣ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଅଛି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଅଛି, ପାରାଡାଇଜ ଅଛି, ହେଭେନ ଅଛି, ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହଉଛି? ଫୁଲର ବଗିଚା କଣ ହେଇଯାଉଛି? କଣ୍ଟାର ବଗିଚାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ସିଡି ଖସୁଛେ।
ତ ସତ୍ୟ ଥିଲା, ସତ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଆସିଲା, ତ୍ରେତୟାରୁ ଦ୍ୱାପର ଆସିଲା, ତାପରେ କଳି। ତ ନୂଆ ଦୁନିଆ କଣ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରୁଣାରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କଣ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ କଣ ହୁଏ, ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ହୁଏ, ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍। ତ ତେଣୁକରି ସେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ବି କଣ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଆସିଯାଉଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ କନଭର୍ଟ ହେଇକି। ଆଉ କଣ ନା ସବୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ହିଁ ପୁରୁଣା ହେଇଥାଏ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କେବେ ପୁରୁଣା ହେଇଥାଏ କି? ନୂଆ ଜିନିଷ ହିଁ ପୁରୁଣା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଦୁନିଆ ହିଁ କଣ ଥିଲା, ନୂଆ ଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ତ ସତ୍ୟ ଆଉ ତ୍ରେତୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ କୁହାଯାଉଛି, ରାମ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ କଣ, ବୈକୁଣ୍ଠ କୁହାଯାଉଛି। କାହାକୁ, ସତ୍ୟକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କୁହାଯାଉଛି, ହେଭେନ କୁହାଯାଉଛି, ପାରାଡାଇଜ କୁହାଯାଉଛି, ଆଲ୍ଲାଦି ଗାର୍ଡେନ କହୁଛେ, ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଦୁନିଆ କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା କଣ ହେଲା, 2500 ବର୍ଷ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନର୍କରେ ପାଲଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତାପରରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେହବାନରେ ଆସିଲେ ତ 5 ବିକାର ମାଡି ବସିଲା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା କଣ ହେଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା କଣ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ନର୍କ। ଏ ଦୁନିଆ କଣ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ନର୍କ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି ବୋଲି କହୁଛେ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କହୁଛେ, ଆଉ ନର୍କ ବୋଲି କହୁଛେ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ କୌଣସି ଅଲଗା ଦୁନିଆ ନୁହେଁ, ଏଇ ଦୁନିଆ ଯୋଉଠି ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛେ। ଏଟା ଦିନେ ଥିଲା କଣ, ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରୁଣା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ନର୍କ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଯୋଉ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାର ବି କଣ ରହିଛି, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ତାର କଣ ରହିଛି, ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଆମେ ତାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନି କଣ କରୁ, ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ ତାକୁ ଡ୍ର କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ କଣ ଦେଖୁଛେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କାଲି କଣ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି ଡ୍ର କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବୁଝେଇଦେବି ନିହାତି ଭାବରେ। ଯେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ତ ତାର ମାନେ କଣ ସେଟା ଆମେ କାଲି ବୁଝିବା ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ, ଜି ଜି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ଜଣେ ଭଉଣୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଥିଲେ, ସେ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି। ପୁରୁଷାର୍ଥର କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ କଣ କଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବି, ସେଇଟା ଟିକେ ବୁଝେଇବେ। ଆଜି ହଁ ହଁ ଆସିକି ପଠେଇବେ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଟା କାଲି ଆପଣ ଟିକେ କାଇଣ୍ଡଲି ମନେ ପକେଇବେ, ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଜି ଆଜ୍ଞା 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 ଜି। ତ ତେଣୁକରି କଣ ନା ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ, ଏଇ ଦୁନିଆ ଯୋଉଟା କି ଦିନେ କଣ ଥିଲା, ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଦୁନିଆ ଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ପାରାଡାଇଜ ଥିଲା, ହେଭେନ ଥିଲା। ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହଉଛି, ନର୍କରେ ପାଲଟି ଯାଉଛି, ପୁରୁଣା ହେଇଯାଉଛି, ଶତ ପ୍ରଧାନରୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯାଉଛି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରତା ହେଇ ଆସୁଛି, ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ କଣ, ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ନା। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁନିଆ ନର୍କ ପାଲଟି ଯାଉଛି, ପୁରୁଣା ପାଲଟି ଯାଉଛି, ତ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ରହିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କାହାର, ନା ଇଚ୍ଛା ହବ କାହାର। ତ ତେଣୁକରି ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ତ ପରମାତ୍ମା ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମକୁ ସେଇ ହେଭେନ କୁ ନବା ପାଇଁ, ପାରାଡାଇଜ କୁ ନବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନବା ପାଇଁ। ତ ତେଣୁକରି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ସଙ୍ଗମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନୁଛେ, ଯେମିତିକି ଭଉଣୀ କହିଲେ କଣ, ପୁରୁଷାର୍ଥ। ତ କାଲି ଆମେ ବୁଝିବା କଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିହାତି ଭାବରେ। ଜି କାଲି ଆମେ ସ୍ୱସ୍ତିକର ମାନେ ବି ବୁଝିବା, ପୁରୁଷାର୍ଥ ମାନେ ବି ବୁଝିବା। ଆଉ କଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, ଯେ ଏ ଯୋଉ ଟपिକ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ मेरी माइंड ନିଜର एकदम ब्लर हो जाता है, କେତେ मार्केट इतना ଜନ୍ମର वोलाटाइल କାହାଣୀ होता है, ଜାଣିଲେ, कुछ समझ 84 में नहीं आता, ଜନ୍ମର। इतना ब्लर ପୁରା वी आर नॉट 5 अंडरस्टैंडिंग व्हाट ହଜାର ବର୍ଷରେ ଆମେ କେତେ ଥର ଜନ୍ମ ନଉଛେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 84 ଜନ୍ମ, ଆଉ ମିନିମମ୍ ଗୋଟିଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ, ଯେମିତି କି ଆମେ କଣ କହିଲେ, ଯିଏ ଯେମିତିଆ ପାଠ ପଢିବ ସେ ସେମିତିଆ ପଦବୀ ପାଇବ। ଆମେ ଯେମିତିଆ ପାଠ ପଢିବା ସେମିତି ଚାକିରି କରିବା। ତ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମେ ଯୋଉ ଭଳି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା, ସତ୍ୟରେ ଯାଇ ସେଇଭଳିଆ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବା। ତ ତେଣୁକରି ଯେମିତିକି ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, ସତ୍ୟର ଆରମ୍ଭରୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ସତ୍ୟ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଶ୍ରୀ ରାଧା। ତ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ତ ନମ୍ବର 1 ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହେଲେ ସିଏ। ତ ପ୍ରଥମ ଯୋଡା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ରାଧା କିଏ ବନୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଆଉ ଜଗଦମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀ ମମ୍ମା। ତାଙ୍କର ଫଟୋ ବି ଆମେ ହବ ଯଦି କାଲି ଦେଖିବା। ତ ତେଣୁ କରି କଣ ନା, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ନମ୍ବର 1 ପୁରୁଷାର୍ଥୀ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲା ବାଲା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଲରେଡି ରିଜର୍ଭଡ। କାହିଁକି, ତାଙ୍କର
पुरुषार्थ द्वारा से रिजल्व करिसेंती बाकी सब पदवी खाली पड़िछि तेणु परमात्मा कौन कहउचंती लास्ट रे आसिले भी जी भी लास्ट रे आसंत से फास्ट भी हे परिवे तो सेही भली पुरुषार्थ दरकार तो तेणु करी आमे लास्ट रे आसिले भी फास्ट हे परिवा किछि असुविधा नाही परमात्मा आलेनी केबेठार वर्तमान आमे ज्ञान पाउचे तेणु सेही भली समय को देखि हमहु कोन करिवार अछि समय को उपयोग करिवार अछि आ गोटे जिंस कोन ना जेमती आमे कोन जानिले ना जो भली पाठ पढिबा से भली पदवी पाइबा से जेमती नंबर रखिबा सेमती चाकरी मिलिबो ना तो तेणु करी कोन ना जेमती कि आमे देखुचे देवी देवता जगन्नाथन को को भली पूजा करा जाउची दुर्गा को को भली पूजा करा जाउची काली को को भली पूजा करा जाउची तो आमे देखिथिबा सेमानकर मंदिर आउ कोन आउ किछि भी देवी देवता को देखिथिबा जो माने कि रास्ता कड़रे भी पूजा पांती तो एमती काहे के होची तार भी रीजन कोन पुरुषार्थ जो भली पुरुषार्थ करिबा से भली पूजा भी पाइबा भक्ति मार्ग रे भी जो पूजा आमे निजको पूजुची सत किंतु को भली जो भली पुरुषार्थ करिबा पूजा भी आमे से भली पाइबा तो एटा आमे काली डिटेल्स रे जिबा नियति भाबरे जी तो आज आमे अभ्यास नबा कोन में शांत स्वरूप में सुख स्वरूप जाइथिला आज आमे कोन नबा में आनंद स्वरूप आत्मा हूँ जी मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ जी बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया बाबा शुक्रिया सभी भाई बहनों को ओम शांति जी ओम शांति शुक्रिया भौणी बहुत बहुत शुक्रिया भौणी बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा कहीं भी जानतुनी आमे 2 मिनिट भौणी को तो बहुत बहुत धन्यवाद किंतु भगवान को शुक्रिया करके जीवा 2 मिनिट विभूति भाई जी मते रेकॉर्ड पठेइबे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे निराकार शिव है आए गीता का ज्ञान सुनाए निराकार शिव है आए गीता का ज्ञान सुनाए ब्रह्मातन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए निराकार शिव है आए गीता का ज्ञान सुनाए जी भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद विभूति भाई जी सभी भाई बहनों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद अच्छा भौणी भौणी मते भौणी रेकॉर्ड पठेइबे